وجہ بتائیں اس کی، وجوہ بھی نہیں بتا رہے. تو اس قسم کی صورتحال سے آج آپ دو چار ہیں. یہ ہماری عدالتوں کا حالت ہو گیا ہے. اور اب ظاہر ہے جی کہ ہم تو یہ بھی چاہیں گے کہ جو اس حکومت کی پشت پر کھڑی محافظ ہمارے سیاسی جو ریاستی وڈیرے ہیں وہ بھی سمجھیں حالات کو اور اس کے پشت سے دستبردار ہو جائیں تو شاید ریاستی وڈیرے. اور اب جو صورتحال بن رہی ہے کہ اسرائیل کون گیا ہے اور یہ ابہام کیوں پیدا ہو گیا ہے، کون خفیہ دورے کر رہا ہے اور ہیں اسی کابینہ کے اندر، تو قوم کو تلاش ہے کہ یہ قوم کا دشمن کون ہے. اور حکومت کا وہ چہرہ جو ہم کہا کرتے تھے کہ ان کا یہودیوں کے ساتھ ایک معاملہ ہے، وہ بے نقاب ہوتا جا رہا ہے. تو ہم اس حوالے سے واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا کوئی ایسا ترنے والا نہیں کہ آسانی سے نکلا جا سکے گا. یہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ظلم سمجھتے ہیں. مسلمان امت کو چاہیے، مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس سوال کو اٹھائے کہ فلسطین کو تسلیم کیا جائے. یروشلم بیت المقدس کو فلسطین کا دارالخلافہ تسلیم کیا جائے. ہم الٹا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات میں لگ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے اپنی روزی روٹی وابستہ کر لی ہے. یہود کی خوشامد اور اس کی رضامندی میں ہم نے اپنا اقتصادی خوشحالی وابستہ کر لیا ہے. یہ کون سی، اور پاکستان اس لیے بنا تھا، آپ نے بھی مطالعہ کیا ہوگا، اسرائیل سن 48 میں بنا اور اس کے پہلے وزیر خارجہ نے، پہلے وزیر اعظم نے جو پہلا خارجہ پالیسی کا بیان دیا اس میں اس نے اپنے خارجہ پالیسی کی ترجیحات واضح کی اور ترجیح اول یہ تھی کہ کرۂ ارض پر نئے ابھرنے والے ایک اسلامی مملکت کا خاتمہ، یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ترجیح اول ہوگی، کیونکہ سن 47 میں ہم بنے تھے. اسرائیل کی بنیاد میں پاکستان دشمنی ہے اور ہم ترلے کر رہے ہیں ان کے پاس جا کر فلسطینیوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. فلسطینیوں نے جو مظالم برداشت کیے ہیں 70 سال، کیا اس لیے برداشت کیے تھے کہ امت مسلمہ کے حکمران کے ساتھ یہ حشر کریں گے؟ یہ امت مسلمہ کی رہنمائی نہیں، یہ امت مسلمہ کی رائے نہیں ہے. تو یہ چیزیں مسائل ہیں اس وقت ہمارے سامنے. جیسے جیسے پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے، استعفے کا بھی معاملہ سامنے آ رہے ہیں، تو آپ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، آپ کے بھائی جو کہ یہاں پر کراچی میں ڈپٹی کمشنر لگائے ہوئے تھے، ان کے خلاف کچھ پرانے جو ہے وہ نیب نے کیسز کھول دیے، کیا کہیں گے؟ وہ جب آئے اور جس دن انہوں نے چارج لیا تو اوپر سے لیٹر آ گیا کہ آپ کی ضرورت کے پی میں ہے، اور آج تک کے پی میں اس کو پوسٹ نہیں دی گئی. مطلب یہ ہے کہ نیب کے کیسز کا کوئی اعتبار نہیں ہے. نیب کے کیسز سیاستدانوں کو اور سیاستدانوں کے رشتہ داروں کو تذلیل اور رسوا کرنے کا ایک ادارہ ہے جس کی پشت پناہی ہمارے ریاستی ادارے کر رہے ہیں. ہم خود ان کے خلاف مدعی ہیں. نیب ہمارے خلاف دعویٰ نہیں کر سکتا، ہم نیب کے خلاف مدعی ہیں کہ تم ایک فریق اور جانبدار ادارہ ہو، تم سیاستدانوں کی رسوائی کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہو، تمہارے کسی دعوے کی اور کسی انکوائری کا کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ جو ہے وہ جنوری میں حکومت کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں، مریم نواز نے بھی کہا، آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں، یہ یقین دہانی آپ کو کس نے کرائی ہے کہ جنوری میں یہ استعفا دیں گے؟ نہیں، یہ 100 روپے چینی، 70 روپے آٹا. اب غریب آدمی کی حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی کچھ نہیں ہوگا، مارچ بھی گزر جائے گا، ادھر بھی ہم حالت نظام میں توبہ قبول نہیں کیا جاتا. آپ نے 50 سے 120 کر دیا، 120 سے آپ آگئے 30 روپے پر. تو یہ سب یہ مہنگائی جو بڑی ہے، عام آدمی کو تو اب بھی کچھ نہیں مل رہا ہے. اس میں مجرم کون ہے؟ کس نے چینی باہر سپلائی کی اور پھر کس نے واپس کرائی؟ یہ قیمتوں میں اتنا جلدی اتار چڑھاؤ یہ کس پالیسی کے تحت تھا؟ کن افراد کو فائدہ پہنچایا گیا؟ یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے واضح ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے یہ ناجائز حکومت ہے. یہ مہنگائی ختم بھی کر دے گی تب بھی ناجائز کا ہونا تو ہے نا. اچھا، تو یہ آپ کو یقین دہانی کس نے کرائی ہے جنوری میں جو ہے وہ؟ نہیں، یہ سیاسی عمل کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا
जब हम आज़ादी मार्च कर रहे थे तो हमने शायद 28 जुलाई को ऐलान किया था और हमने कहा था कि अगस्त और सितंबर आपके पास टाइम है इस्तीफे का, तो अक्टूबर में हम जाएंगे। तो अब हमने कहा है कि आपके पास जनवरी का टाइम है, वरना फिर फरवरी में हम आएंगे। तो आप मुझे बताएं क्या वजह हो सकती है कि एक बेंच बैठता है और उसमें जज कहता है मैं ये केस नहीं सुन सकता, मुझ पर दबाव है। आज 2 बेंच बने और हर बेंच ने कहा कि मैं नहीं सुनता, फिर दूसरा बेंच बना तो उसने कहा मैं नहीं सुनता जी, फिर तीसरे बेंच के हवाले किया, उसने तारीख दी लंबी। ये क्या अदालतें हैं, वजह बताएं इसकी, वजूह भी नहीं बता रहे। तो इस किस्म की सूरत हाल से आज आप 2-4 हैं, ये हमारी अदालतों का हालत हो गया है। और अब ज़ाहिर है जी कि हम तो ये भी चाहेंगे कि जो इस हुकूमत की पुश्त पर खड़ी मुहाफ़िज़ हमारे सियासी जो रियासती वडेरे हैं वो भी समझें हालात को और उसके पुश्त से दस्तबरदार हो जाएं, तो शायद रियासती वडेरे। और अब जो सूरत हाल बन रही है कि इसराइल कौन गया है और ये इब्हाम क्यों पैदा हो गया है, कौन खुफिया दौरे कर रहा है और हैं इसी काबीना के अंदर, तो कौम को तलाश है कि ये कौम का दुश्मन कौन है। और हुकूमत का वो चेहरा जो हम कहा करते थे कि उनका यहूदियों के साथ एक मामला है, वो बेनकाब होता जा रहा है। तो हम इस हवाले से वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि इसराइल को तस्लीम करना कोई ऐसा तरने वाला नहीं कि आसानी से निकला जा सकेगा। ये हम फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म समझते हैं। मुसलमान उम्मत को चाहिए, मुसलमान हुक्मरानों को चाहिए कि वो इस सवाल को उठाए कि फ़लस्तीन को तस्लीम किया जाए, यरूशलेम बैतुल मक़दस को फ़लस्तीन का दारुल खिलाफा तस्लीम किया जाए। हम उल्टा इसराइल को तस्लीम करने की बातों में लग गए हैं और उसके साथ हमने अपनी रोज़ी रोटी वाबस्ता कर ली है। यहूद की खुशामद और उसकी रजामंदी में हमने अपना इक़्तिसादी खुशहाली वाबस्ता कर लिया है। ये कौन सी, और पाकिस्तान इसलिए बना था, आपने भी मुताला किया होगा, इसराइल सन 48 में बना और उसके पहले वज़ीर ख़ारजा ने, पहले वज़ीर आज़म ने जो पहला ख़ारजा पॉलिसी का बयान दिया, उसमें उसने अपने ख़ारजा पॉलिसी की तरजीहात वाज़ेह की और तरजीह अव्वल ये थी कि कुर्रे अर्ज़ पर नए उभरने वाले एक इस्लामी मुमलकत का ख़ात्मा, ये हमारी ख़ारजा पॉलिसी की तरजीह अव्वल होगी, क्योंकि सन 47 में हम बने थे। इसराइल की बुनियाद में पाकिस्तान दुश्मनी है और हम तरले कर रहे हैं उनके पास जाकर फ़लस्तीनियों के गले काट रहे हैं। फ़लस्तीनियों ने जो मज़ालिम बर्दाश्त किए हैं 70 साल, क्या इसलिए बर्दाश्त किए थे कि उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान के साथ यह हरकत करेंगे? ये उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई नहीं, ये उम्मत मुस्लिम की राय नहीं है। तो ये चीज़ें मसाइल है इस वक्त हमारे सामने। जैसे जैसे पीडीएम की तहरीक जो है वो जोर पकड़ती जा रही है, इस्तीफे का भी मामला सामने आ रहे हैं, तो आप पीडीएम के सरबराह हैं, आपके भाई जो कि यहाँ पर कराची में डिप्टी कमिश्नर लगाए गए थे, उनके खिलाफ कुछ पुराने जो है वो नेप ने केसेस खोल दिए, क्या कहेंगे? वो जब आए और जिस दिन उन्होंने चार्ज लिया तो ऊपर से लेटर आ गया कि आपकी ज़रूरत केपी में है, और आज तक केपी में उसको पोस्ट नहीं दी गई। मतलब यह है कि नेब के केसेस का कोई एतबार नहीं है। नेब के केसेस सियासतदानों को और सियासतदानों और रुसवा करने का एक इदारा है, जिसकी पुष्पनाही हमारे रियासती इदारे कर रहे हैं। हम खुद इनके खिलाफ मुद्दई हैं। नेब हमारे खिलाफ दावा नहीं कर सकता, हम नेब के खिलाफ मुद्दई हैं कि तुम एक फरीक और जानिबदार इदारा हो, तुम सियासतदानों की रुसवाई का ठेका लिए हुए हो, तुम्हारे किसी दावे की और किसी इंक्वायरी का कोई एतबार नहीं है। आप जो है वो जनवरी में हुकूमत के खात्मे की बात कर रहे हैं, मरीम नवाज ने भी कहा, आप लोग भी कह रहे हैं, ये यकीन दहानी आपको किसने कराई है कि जनवरी में ये इस्तीफा देंगे? नहीं, ये 100 रुपये चीनी, 70 रुपये आटा। अब गरीब आदमी की हुकूमत कह रही कि भाई कुछ नहीं होगा, मार्च भी गुजर जाएगा, इधर भी हम हालत नज़ा में तोबा कबूल नहीं किया जाता। आपने 50 से
120 कर दिया, 120 से आप आ गए 30 रुपये पर। तो ये सब, ये महंगाई जो बड़ी है, आम आदमी को तो अब भी कुछ नहीं मिल रहा है। इसमें मुजरिम कौन है? किसने चीनी बाहर सप्लाई की और फिर किसने वापस कराई? ये कीमतों में इतना जल्दी उतार चढ़ाव ये किस पॉलिसी के तहत था? किन अफराद को फ़ायदा पहुंचाया गया? ये सारी चीज़ें कौम के सामने वाज़ेह होनी चाहिए। तो इस हवाले से ये नाजायज़ हुकूमत है। ये महंगाई ख़त्म भी कर देगी तब भी नाजायज़ का होना तो है ना। अच्छा, तो ये आपकी यकीन में किसने कराई है? जनवरी में जो है वो नहीं, ये सियासी अमल का तरीक़ाकार ही होता है। आपको याद होगा जब हम आज़ादी मार्च कर रहे थे तो हमने शायद 28 जुलाई को ऐलान किया था और हमने कहा था कि अगस्त और सितंबर आपके पास टाइम है इस्तीफे का, तो अक्टूबर में हम जाएंगे। तो अब हमने कहा है कि आपके पास जनवरी का टाइम है, वरना फिर फरवरी में हम आएंगे। तो आप मुझे बताएं क्या वजह हो सकती है कि एक बेंच बैठता है और उसमें जज कहता है मैं ये केस नहीं सुन सकता, मुझ पर दबाव है। आज 2 बेंच बने और हर बेंच ने कहा कि मैं नहीं सुनता। फिर दूसरा बेंच बना, फिर उसने कहा मैं नहीं सुनता। फिर तीसरे बेंच के हवाले किया, उसने तारीख दी लंबी। ये क्या अदालतें हैं? वजह बताएं इसकी, वजूह भी नहीं बता रहे। हो जाए तो शायद